سے زیادہ کا رہا۔ اگر صارفین کی بات کی جائے تو ایپل میوزک کے صرف 72 ملین صارفین ہیں، اسپوٹیفائی کے 345 ملین سے زیادہ صارفین ہیں، اور ان دونوں کا خیر کوئی مقابلہ بھی نہیں ہے۔ خوش قسمتی سے یا بدقسمتی سے 2021 میں اسپوٹیفائی کو بہت نقصان کا سامنا ہوا۔ دنیا میں میوزک اسٹریمنگ کا انقلاب 1990 کی دہائی میں شروع ہو گیا تھا، پھر 1984 سے 1999 تک سیریز موسیقی انڈسٹری کا بہترین اعلی کار تھے۔ موسیقی انڈسٹری میں ایک نیپسٹر کمپنی تھی جس کا آغاز 1999 میں ہوا تھا۔ سادہ الفاظ میں نیپسٹر ایک میوزک ٹورنٹ کے سوا کچھ نہیں۔ $20 میں سیریز خریدنے کے بجائے آپ مفت میں ایک MP3 فائل ڈاؤن لوڈ کر سکتے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے۔ اس نے پوری موسیقی انڈسٹری کو لفظی طور پر بدل دیا تھا۔ چند مہینوں میں اس کے 4 ملین گانے ڈاؤن لوڈ ہو گئے اور ایک سال سے بھی کم عرصے میں نیپسٹر کے 20 ملین صارفین تھے۔ اب شروع میں لوگوں نے سوچا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن 2021 تک 60 ملین صارفین ہو گئے، اور یہ تب ہوا جب ریکارڈ لیبل کا احساس ہونا شروع ہوا کہ ان کی دکانوں کو نقصان ہو رہا ہے۔ نیپسٹر کی وجہ سے $100 ملین کا نقصان ہوا، اور اسی وقت نیپسٹر کے لیے جہنم ٹوٹ پڑی۔ ان پر بہت سارے مقدمے کیے گئے، آخر کار انہیں اپنا کام بند کرنا پڑا۔ اب جبکہ اکثر لوگوں کا خیال تھا کہ اب یہ ختم ہو جائے گی اور سیریز واپس آ جائیں گی، سیریز سٹورز ابھی تک بند ہی ہو رہے تھے اور دیگر ویب سائٹس نے نیپسٹر کی جگہ لے لی۔ کمپنیاں اب لاکھوں ڈالر کا نقصان اٹھا رہی تھیں کیونکہ لوگ صرف ایک البم کے لیے $20 ادا نہیں کر سکتے تھے۔ اصل میں ان کی ڈسٹریبیوشن چینل کو دوبارہ ٹریک پر لانے کے لیے، اور جب یہ سارا کچھ چل رہا تھا تو ایک آدمی تھا، اور یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ خود اسٹیو جابز تھا۔ ان کی موسیقی کے لیے حل کوئی اور نہیں بلکہ مشہور آئی پوڈ تھا۔ ریکارڈ لیبلز پھر سے اربوں ڈالر کمانے لگے۔ صارفین کو آئی پوڈ کے ساتھ پیار ہو گیا کیونکہ یہ میوزک اسٹریمنگ انقلاب کی دوسری لہر کے ساتھ تھا۔ یہاں 2 بڑے مسائل تھے۔ نمبر 1، ہر ایک کے پاس آئی پوڈ یا میک بک نہیں تھی، اور نمبر 2، ہر کوئی ہر البم کے لیے ادائیگی نہیں کر سکتا تھا، لیکن ہر ایک کے پاس کمپیوٹر اور انٹرنیٹ تھا۔ یہ سیگمنٹ کا سب سے کامیاب کھلاڑی اسپوٹیفائی کے علاوہ کوئی اور نہیں نکلا، جس نے 2006 میں واپس دوبارہ سے شروع کیا اور ایک ایسا میوزک اسٹریمنگ پلیٹ فارم بنانے کا فیصلہ کیا جو سب کی طرف استعمال کیا جائے گا اور ہر کوئی مفت میں استعمال کر سکے گا۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں اسپوٹیفائی نے اپنے فریمیم ماڈل کو ایک کے ساتھ تعینات کیا، لیکن اس بار یہ آسان نہیں تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نیپسٹر کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور سبسکرپشن ماڈل اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ تھا، کیونکہ جب CDs یا آئی ٹیون کی بات آتی ہے تو یہ خوبصورت تھا۔ اگر آپ آئی ٹیون سے $1 البم خریدتے، اس میں سے 80% ریکارڈ لیبل پر جاتا ہے اور اس کا 20% فیس تھی، لیکن خوش قسمتی سے اسپوٹیفائی کے لوگ اس سے گزر گئے۔ یہ اعلان اتنا طاقتور ہے کہ اس نے فیس بک جیسی $1 ٹریلین کی کمپنی کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی ہیں۔ نتیجے میں فیس بک نے کھلے عام اپیل کی مخالفت کرنے کے لیے ایک خصوصی مارکیٹنگ کمپین کا آغاز کیا، اور یہ اقدام نہ صرف فیس بک بلکہ ہر ایک کاروبار، ہر ایک برانڈ اور ہر ایک کریٹر کو متاثر کرنے والا ہے جو ڈیجیٹل ایڈورٹائزمنٹ پر منحصر ہے۔ خواتین و حضرات، اس پالیسی کو ایپل ایپ ٹریکنگ ٹرانسپیرنسی فریم ورک کہا جاتا ہے، جو 26 اپریل 2021 کو شروع ہوا، اور کسی بھی دوسری اہم تبدیلی کی طرح اگر آپ اس نازک صورتحال کو صحیح طریقے سے سمجھتے ہیں تو آپ اسے اپنے کمپیٹیٹر کو شکست دینے کے ایک شاندار موقع کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ ایپل ٹرانسپیرنسی فریم ورک دراصل کیا ہے؟ یہ فیس بک پر ڈائریکٹ حملہ کیسے ہے؟ اور سب سے اہم بات یہ کہ ڈیجیٹل دنیا میں کاروباری افراد کے طور پر آپ اسے اپنے کمپیٹیٹر کو شکست دینے کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ فیس بک ایڈورٹائزمنٹ کیسے کام کرتے ہیں۔ تو یہاں اس کی ایک زیادہ آسان ایکسپلینیشن ہے۔ اس عمل کی پہلی فیز کو یوزر اور ایڈوائزر کی پروفائلنگ کہا جا سکتا ہے۔ لہٰذا جب بھی آپ فیس بک یا انسٹاگرام استعمال کرتے ہیں، ان کانٹینٹس کی بنیاد پر جو آپ دیکھتے ہیں، فیس بک الگورتھم آپ کی دلچسپیوں کا پتہ کرتا ہے۔
مثال کے طور پر اگر آپ ایک لڑکی ہیں جو 21 سال کی ہے اور گریجویٹ ہونے والی ہے اور نوکریوں کے لیے اپلائی کر رہی ہے، تو قدرتی طور پر آپ نوکری سے متعلق کانٹینٹ جیسے ریزیومے بلڈنگ، انٹرویو وغیرہ دیکھیں گے۔ لہٰذا اس کی بنیاد پر فیس بک ایک یوزر پروفائل برقرار رکھے گا جس میں فیس بک نوٹ کرے گا کہ آپ کی دلچسپی جاب ریلیٹڈ کانٹینٹ میں ہے۔ اس طرح فیس بک آپ کی دیگر ایکٹیویٹیز کو بھی ٹریک کرے گا اور ان چیزوں کو نوٹ رکھے گا جو آپ کو پسند ہے۔ مثال کے طور پر یہ نوٹ کرے گا کہ سمرن کو جینز، جوتے، آرگینک فوڈ پروڈکٹ پسند ہیں۔ اسی طرح دوسری طرف فیس بک کے دوسرے سٹیک ہولڈرز آتے ہیں جو ایڈورٹائزرز ہیں۔ لہٰذا جب بھی کوئی فیس بک ایڈورٹائزمنٹ پوسٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کمپنی کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو فیس بک کو بتانا پڑتا ہے کہ ان کے پاسبل کسٹمر کون ہو سکتے ہیں، اور اس ڈیٹا میں دلچسپی، عمر، لوکیشن اور کئی ڈیموگرافک فیکٹرز شامل ہیں۔ اسی طرح ایڈورٹائزر کا ایک مجموعہ فیس بک پر اپنی پروڈکٹس کی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے آتا ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب دوسری فیز شروع ہوتی ہے جو کہ ہے ٹارگیٹنگ۔ اس فیز میں فیس بک آپ کی دلچسپی کے مطابق آپ کو بے شمار ایڈورٹائزمنٹ دکھانا شروع کر دے گا، اور اس صورت میں یہ آپ کو ڈینجن جینز کا ایڈ، ایک بڑی ٹوکری کا ایڈ اور آرگینک فوڈ وغیرہ کا ایڈ دکھائے گا۔ اب آپ کو یہ تمام ایڈورٹائزمنٹ دکھانے کے بعد فیس بک ان ایڈورٹائزمنٹ کے ساتھ آپ کی مصروفیت کی نگرانی کرنا شروع کر دے گا تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ ان میں سے کون سی پروڈکٹس آپ کو خریدنے کی زیادہ پاسبلٹی ہے۔ لہٰذا انگیجمنٹ پیرامیٹرز جیسے کہ لائکس، کمنٹس، شیئر اور واچ ٹائم کا استعمال کرتے ہوئے فیس بک آڈینس کی دلچسپی کا پتہ لگاتی ہے، اور پھر آتی ہے تیسری فیز، اور وہ ہے ٹارگیٹنگ اور کنورژن۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کو بے شمار ریزیوم کی مداخلت والے انٹرونٹڈ ایڈز دکھائے جاتے ہیں، اور اس طرح آپ یہ چوز کر سکتے ہیں کہ آپ کس کمپنی کے ساتھ انگیج ہونا چاہتے ہیں۔ اسی طرح کئی تبدیلیاں اور کمبینیشنز کی بنیاد پر فیس بک آپ کی دلچسپی کا اندازہ لگانے اور آپ کو اس سے ریلیٹڈ ایڈورٹائزمنٹ دکھانے کی کوشش کرے گی۔ اسی طرح یوزرز کو چوز کرنے کے لیے مختلف آپشنز ملتے ہیں، جیسے کہ آپ اس کمپنی کے ساتھ انگیج ہو سکتے ہیں اور جو آپ کی ضروریات کے مطابق ہو۔ یہ فیس بک ایڈورٹائزمنٹ کی بنیادی باتیں ہیں، اس لیے سیدھے الفاظ میں پورے عمل کو 3 فیزز میں سمرائز کیا جا سکتا ہے۔ پہلی فیز یوزر فیز اور ایڈورٹائزر کی پروفائلنگ ہے، دوسری فیز ٹارگیٹنگ فیز ہے، اور تیسری فیز ری ٹارگیٹنگ فیز اور کنورژن ہے۔ اس طرح آپ تک فیس بک کے غیر معمولی الگوریتھم نے یوزر کا ڈیٹا استعمال کیا ہے، جس کی وجہ سے اس نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ریولوشن لائی ہے، اور فیس بک کے الگوریتھم کی پریسیجن اور ایک وجہ ہے کہ 2020 میں صرف فیس بک نے صرف ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ذریعے $29 بلین کمائے۔ لیکن یہ وہ جگہ ہے جہاں ایپل کی پرائیویسی پالیسی آتی ہے جو کہ فیس بک پر ڈائریکٹ حملہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایپل کئی پرائیویسی پالیسی سسٹم کو کس طرح ڈسٹرب کرے گی۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ ایپل کا حملہ یہاں یوزر پروفائلنگ میں آتا ہے جو کہ فیس بک ایڈورٹائزنگ کی بنیاد ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ایپل فیس بک کو اپنے یوزرز کی ایکٹیویٹی کو ٹریک کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ وہ یوزر سے اجازت مانگے گا کہ ایکٹیویٹی سے باخبر رہنے کی اجازت دی جائے یا نہیں۔ اب اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ فیس بک کی اتنی خراب ریپوٹیشن ہے، توقع ہے کہ بہت کم لوگ اپنی سرگرمیوں کو ٹریک کرنے کی اجازت دیں گے، اس لیے یوزر پروفائلنگ انتہائی مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ نتیجے کے طور پر ٹارگیٹنگ انتہائی مشکل ہو جائے گی۔ آخر کار ایپل کے یوزرز کے لیے کنورژن ریٹس گرنے والے ہیں۔ یہ پوری دنیا میں تقریباً 1 بلین آئی فون یوزرز پر لاگو ہوتا ہے۔ ایک ایڈورٹائزر کے طور پر اگر آپ ایک کسٹمر کو $500 میں کنورٹ کرنے کے قابل ہیں تو ایک آئی فون یوزر کو کنورٹ کرنے کی اتنی ہی کاسٹ $1000 تک بھی آ سکتی ہے۔
सकती है। और जैसे कि फेसबुक ने कहा, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स की कॉस्ट में ये पागलपन छोटे कारोबारों को बढ़ने को मुश्किल बना सकता है। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ तक कि वो ब्रांड्स जिन्होंने सिर्फ डिजिटल अप्रोच के साथ एक मजबूत बुनियाद बनाई है, इन्हें भी बहुत मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ेगा। और ये सिर्फ फेसबुक तक ही महदूद नहीं है, बल्कि गूगल, लिंक्डइन जैसे दीगर प्लेटफॉर्म्स भी एप्पल की इस फ्रेमवर्क की इम्प्लीकेशन है। और ये बड़ी तब्दीली ख़वातीनों हज़रात डिजिटल मीडिया रेवोल्यूशन की दूसरी लहर लाने जा रही है। तो सवाल ये है कि ये डिजिटल मीडिया के पैराडाइम्स को कैसे बदलेगा। और सबसे अहम बात, अगर आप ताजिर या कारोबारी हैं तो इस मुसीबत के मौके में तब्दील करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। नंबर 1, डिजिटल मीडिया की इस दूसरी लहर में हर दूसरे ब्रांड को एक मीडिया कंपनी बनाना है जो अपने लिए चीजें तैयार करती है, और ये तमाम ब्रांड्स पर लागू होता है, चाहे वो दूध बेचते हों या फिर टी शर्ट। आखिर क्यों? क्योंकि जब ब्रांड्स चीजें बनाना शुरू करते हैं तो वो ऑडियंस को इकट्ठा करेंगे जो खुद ब खुद इनकी कस्टमर बन जाएगी, इसलिए एडवर्टाइजमेंट पर इन्हिसार काफी हद तक कम हो जाएगा। नंबर 2, वो चीजें जो आप एक ब्रांड के तौर पर बनाते हैं, जरूरी नहीं कि आपकी प्रोडक्ट्स बेची जाए, बल्कि इसे आपके पॉसिबल कस्टमर की दिलचस्पी को पूरा करना होगा। इसकी एक बेहतरीन मिसाल Bavaro.com इंस्टा हैंडलिंग है। Bavaro.com एक टी शर्ट कंपनी है जो पहले से तय करके अपनी इन ऑडियंस की जरूरतों को पूरा करना चाहती है, जो मजाक को पसंद करती है। इसलिए इन्होंने इंस्टाग्राम पर 1.6 बिलियन फॉलोअर्स को इकट्ठा करने के लिए मीम्स का इस्तेमाल किया है, और आखिरकार वो इस बड़े पैमाने पर एसेस को अपनी नई टी शर्ट पेश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और ऑर्गेनिक सेल्स को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी 2 किस्म की टी शर्ट्स कंपनियां हैं, वो जो एडवर्टाइजमेंट पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं, और दूसरी Bavaro.com जैसी क्रिएटर है जिसकी 2 पाइपलाइंस हैं, एक ऑर्गेनिक पाइपलाइन है और दूसरी एडवर्टाइजमेंट पाइपलाइन है। इसी तरह फिनशॉट ने भी इंश्योरेंस फरोख्त करने के मकसद के साथ अपनी पॉडकास्ट के जरिए शानदार ऑडियंस को इकट्ठा किया है। तीसरे नंबर पर इस पॉलिसी की वजह से क्रिएटर इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा धक्का मिलने वाला है। आखिर क्यों? क्योंकि चीजें बनाने और ऑडियंस को पूरा करने से चीजें बनाने वाले डिफॉल्ट के तौर पर ऑडियंस के बड़े ग्रुपों को डायरेक्ट लिंक बन जाते हैं। और आखिर में डिजिटल मार्केटिंग जो एप्पल की एडवर्टाइजमेंट में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाती है, हाई टिकट क्लाइंट्स के साथ एक और इजाफी बढ़तरी हासिल करने जा रहे हैं। अब यहाँ एक अहम नुक्ता जिस पर तवज्जो देने की जरूरत है वो ये है कि ये ना तो पहली और ना ही आखिरी पॉलिसी है जो राजदारी पर तवज्जो मरकूज कर रही है। और जैसे कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम गूगल या अमेज़न से एक और पॉलिसी की तवक्का कर सकते हैं जो कि ऐसी ही खुसूसियात को इंट्रोड्यूस कराएगी जो डिजिटल मार्केटिंग के व्यू को तब्दील कर सकती है। और ये मुझे एपिसोड के सबसे अहम हिस्से पर ले आता है, और वो ये है कि इस बदलते डिजिटल व्यू में मार्केटिंग के सबसे अहम और हमेशा के लिए रहने वाले असूलों में एक जिसकी पाबंदी की बहुत जरूरत है, वो ये है कि हमें मार्केटिंग में और आगे बढ़ना होगा। 3 बहुत अहम पॉइंट्स हैं जो आपको ज़हन में रखने की जरूरत है अगर आप इस बदलते डिजिटल व्यू में आगे बढ़ना चाहते हैं। नंबर 1, हुक नामी इस किताब को पढ़ें जो कस्टमर को बरकरार रखने के बहुत ज्यादा बातों के बारे में बताती है। और हमेशा याद रखें कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस किस्म के ब्रांड हैं या आप कौन सा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ इस सूरत में जब आपके पास कस्टमर को बरकरार रखने और एंगेजमेंट के लिए ठोस बुनियाद हो। अब आपको इन ऑर्गेनिक डिजिटल एड्स पर ज्यादा खर्च करना चाहिए। अगर आप अभी ये कर रहे हैं तो गूगल की तरफ से कोई और पॉलिसी आने से पहले चीजों को बनाने पर अमल करने का बेहतरीन वक्त होगा। नंबर 2, भारत में इंटरनेट की रसाई इस रफ्तार से तेज हो रही है जो पहले कभी नहीं देखी गई। इसका क्या मतलब?
19 अगस्त 2020 को एप्पल दुनिया की सबसे पहली कंपनी जिसने $2 ट्रिलियन की माइंड ब्लोइंग मार्केटिंग कैप्चर की, और इस बात का बाकायदा ऐलान किया गया कि एप्पल अब इस कदर ताकतवर और मजबूत बन चुका है कि इसने अपनी कस्टमर ट्रैफिक को भी कैप्चर कर लिया है, और इस बात को तकवीत मिली कि कितना बड़ा ब्रांड एप्पल बन चुका है। अब एक तरफ जहां एप्पल इस कदर नाकाबिले यकीन रिकॉर्ड कायम कर रहा था और अपने स्टैंडर्ड और मार्केटिंग बेंचमार्क को मार्केट में मुतारिफ करवा के कस्टमर ट्रैफिक को बाकायदा अपना गर्विदा बना रहा था, दूसरी तरफ सबसे बड़ी मुश्किल और बड़ा चैलेंज जिसका एप्पल को सामना था वो इसके मायानाज और सबसे मुनफरिद प्रोडक्ट यानी आईफोन की सेल इसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज थी, क्योंकि 2014 तक आईफोन की कोई खास पैकिंग नहीं थी। ये कहानी 2007 की है जब स्टीव जॉब्स ने आईफोन का बाकायदा ऐलान किया और इसका संगे बुनियाद रखा, और जब ये ऐलान दुनिया में हुआ तो लोग पागल हो गए और आईफोन सेंसेशन में बदल गया। और हर एक साल जब भी नया आईफोन लॉन्च होने वाला होता तो नए आईफोन की लॉन्च और मॉडल को देखने के लिए लोगों का जुनून और बेताबी देखने लायक होती थी, क्योंकि आईफोन जो एप्पल ने दोबारा लॉन्च किए थे फिर हकीकी तौर पर ग्राउंड ब्रेकिंग थे। और अगर आप आईफोन को देखें तो डेल्टा और दूसरे फोन्स में आपको बिल्कुल वाज़ेह फर्क नजर आएगा। इसी तरह आईफोन 4 ग्राउंड ब्रेकिंग था फेस टाइम एचडी रिकॉर्डिंग कैमरा की वजह से, और सबसे अहम इसकी आई क्लाउड की वजह से एप्पल सार्फिन बगैर किसी रुकावट के तशरीफ ले आते थे। क्लाउड इतना अफसानी था, और फिर हमारे पास आईफोन 5 था, फिंगर प्रिंटिंग था और सीरी मुकम्मल तौर पर फ़आल थी। इसके बाद आईफोन 6 आया, ना सिर्फ बेहतरीन डिजाइन बल्कि फोन में एक बहुत अच्छा कैमरा। यही वजह है कि आईफोन 6 बन गया था तारीख में सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाला आईफोन। 222 बिलियन से ज्यादा यूनिट्स फरोख्त हुए। लेकिन इस बार यानी 2015 तक एप्पल खतरनाक तौर पर आईफोन पर इन्हिसार करता था, जिसमें 60% से ज्यादा कंपनी की पूरी आमदनी सिर्फ आईफोन की फरोख्त से होती, और यहीं से चीजें तब्दील होना शुरू हुई। जैसे कि टेक्नोलॉजी ज्यादा काबिल रसाई है और वहाँ मुकाबला शुरू हुआ। ग्राउंड ब्रेकिंग की सिर्फ एक महदूद तादाद वो ऐलानात जिनके लिए एप्पल आईफोन बना सकता है, और जैसे कि हमने देखा हर दूसरा फोन फिंगरप्रिंट के साथ आना शुरू हो गया है। कैमरा और गूगल असिस्टेंट का शुक्रिया, सीरी अब और इतनी हैरत की बात नहीं कि आईफोन 230 मिलियन का रिकॉर्ड छूने के बाद 6 सालों में यूनिट्स की फरोख्त अरूज पर नहीं है। अब अगरचे 2021 में आमदनी हुई है जो कि 2015 में कीमतों में इजाफे की वजह से बहुत कम थी, इसलिए अब एप्पल आईफोन की कीमत में मजीद इजाफा नहीं कर सकता था। जब तक कीमत में जबरदस्त कमी ना आ जाए इसकी फरोख्त में कबले जिक्र इजाफा मुमकिन नहीं है। और आखिर में अगर कीमत मुनाफे को कम करती है तो प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने के लिए कीमतों में वाज़ेह कमी का ऐलान बहुत ज़रूरी है। तो अब सवाल ये है कि एप्पल का मुनाफा दांव पर लगा हुआ है, फिर एप्पल खुद को खतरे से बचाने के लिए क्या कर रहा है? इसका जवाब 2016 में टिम कक के जरिए किया गया ऐलान है, जिसमें एप्पल की तरफ से वाज़ेह ऐलान किया गया कि वो आईफोन की दुगनी फरोख्त के लिए कोशां है, और सॉफ्टवेयर की खिदमत से इसकी आमदनी 2020 में काबिल हद तक बढ़ गई है। और अगर आप नंबरों और फिगर्स को देखें तो ये 2015 से 2021 तक काफी वाज़ेह है, जबकि आईफोन से आमदनी मुसलसल तकरीबन 150 बिलियन से बढ़कर $190 बिलियन जो कि काबिल जिक्र इजाफा है। स्टेटिस्टा के मुताबिक मुनाफा आईफोन से मार्जिन सिर्फ 35% है। सॉफ्टवेयर की खिदमत से मार्जिन है, हकीकत में तकरीबन 60 ऐप स्टोर्स किए जा रहे थे 2019 तक, और वो 60-70 के मुनाफे के मार्जिन पर थे। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ये एक ऐसा इनकलाब है कि ये इस एप्लीकेशन के जरिए एक उम्र रसीदा वालिदैन अपने दिल का इश्तराक कर सकते हैं, खानदान के किसी भी रुकन के साथ सेहत का डाटा शेयर कर सकते हैं, हर शख्स अपने इश्तराक का इंतखाब कर सकता है, यहाँ तक कि पार्किंसन का मरीजा अपने नक्लो हरकत का डाटा थेरेपिस्ट के साथ शेयर कर सकता है। इसमें बैकअप का इंतजाम भी शामिल है, डाटा की वजह से जिसकी वजह से सेहत की देखभाल रियासताए मुत्तहिदा के तमाम मराकज कर सकते हैं, वो भी बगैर किसी रुकावट के। मरीजों के डाटा तक रसाई हासिल करके इसको शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। ये मरीजों को ठीक होने के काबिल बनाएगा। एक इंतहाई जरूरी सेहत की देखभाल की बुनियाद रियासताए मुत्तहिदा से शुरू होने वाला निज़ाम, लिहाजा एप्पल कार्ड और सेहत के साथ ऐप। ये हैरत की बात नहीं होगी अगर एप्पल सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस बन गया, यहाँ तक कि सबसे बड़ा क्रेडिट कार्ड दुनिया में मौजूद एप्पल के पास ही है।
گاڑی کی طرح نئی مصنوعات کا آغاز بھی ایپل کرنے جا رہا ہے۔ کمپنی کے لیے اگلا بڑا ستون بننے کے لیے مختصر یہ کہ ایپل لوگوں کی زندگی کا بنیادی حصہ بنتا جا رہا ہے، ان کے دلوں میں گھر کر رہا ہے۔ آج کے لیے میری طرف سے اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کیس اسٹڈی پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔